Welcome my dear friends and students. In today's video, I am going to find or explain the end correction in case of closed pipe and in case of open pipe. We have already discussed what do you mean by end correction. Simply end correction is the distance between open end of the pipe and the point where the antinode is actually formed. That little extra distance is called as the end correction. आपण बघतोय की क्लोज पाईप असू द्या किंवा ओपन पाईप असू द्या, याच्या ओपन एंड पासून ज्या एक्स्ट्रा डिस्टन्सला अँटीनोड ऍक्च्युअली फॉर्म होतो, हा ओपन एंड आणि ऍक्च्युअली जिथे अँटीनोड फॉर्म होतं या दोघांमधील जे डिस्टन्स आहे, दिस इज कॉल्ड एज द end correction. A little distance above the open end where the antinode is actually formed, that is called as the end correction. Now in case of open pipe, in previous video we had seen, in case of open pipe all harmonics are present, even as well as odd, that is n1 means that is n, 2n, 3n, 4n. And in case of closed pipe, we have only the odd harmonics, that is n, thrice n, fifth n. Now here, by considering the formula for fundamental frequency in case of open pipe and in case of closed pipe, now we have to consider the end correction in case of open pipe and in case of closed pipe. Now let us first consider in case of open pipe. We have to show the end correction E as N1 L1 minus N2 L2 upon twice N2 minus N1. इथे आपल्याला हे show that म्हणून विचारतात. Show that in case of open pipe the end correction E equal to N1 L1 minus N2 L2 upon twice N2 minus N1. यालाच show that मध्ये असे विचारला जाऊ शकतं E equal to N2 L2 minus N1 L1 divided by twice here n1 minus n2. दोन्ही आपल्याला इथे प्रूव्ह करता येईल. Just depending upon which term that get transfer from one side to other side. आपल्याला हे पण प्रूव्ह करता येतं E equal to इथे n1 l1 minus n2 l2 असेल तर इथे डिनॉमिनेटरला n2 minus n1 राहतो. इथे जर n2 l2 minus n1 l1 असेल तर इथे n1 minus n2 राहतं. बाकी सिमिलर आहे. बघा त्यासाठी आपल्याला दोन पाईप कन्सिडर करावे लागतील की ज्यांची डायमीटर सेम आहे पण व्हायब्रेटिंग लेंथ ही डिफरंट आहे. सो कन्सिडर द टू ओपन पाइप्स ऑफ सेम डायमीटर अँड डिफरंट लेंथ. त्या पाईपच्या लेंथ घेणार आहे आपण स्मॉल L1 अँड L2. नाउ इन केस ऑफ ओपन पाइप द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, yesterday we had proved, in case of open pipe here we have the antinode at both open ends and node at the middle part. That's why in case of fundamental mode of vibration we have antinode at both ends and node at the middle portion. मग याच्यावरून आपण या दोघांमधलं डिस्टन्स लिहिलं होतं, that is L equal to what? Lambda by 2. Why? Because the distance between two antinode is lambda by 2. त्याच्यावर V equal to L lambda हा फॉर्म्युला घेऊन आपण त्याला प्रूव्ह करून दाखवलं होतं. हा बेसिक फॉर्म्युला आहे या रिलेशनला शो दॅट करण्यासाठी किंवा प्रूव्ह करण्यासाठी. आता हा फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला या दोन पाईप साठी अप्लाय करायचा आहे. सो व्हेन वी कन्सिडर L1 इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ वाइब्रेशन फॉर फर्स्ट पाईप अँड L1 इज द करेक्टेड लेंथ. वेलोसिटी ऑफ साऊंड, कारण एअर कॉलम व्हायब्रेट केलं की साऊंड प्रोड्यूस होईल. एकाच मीडियम असल्यामुळे त्याला V1 V2 लिहायची गरज नाही. द स्पीड ऑफ साऊंड इज सेम इन पर्टिक्युलर वन मीडियम. म्हणून मग इथे L1 इक्वल टू V अपॉन ट्वाइस L1. n च्या जागी L1 लिहायचं, n च्या जागी L1. सेम हाच फॉर्म्युला सेकंड पाईप साठी काय होईल? N2 इक्वल टू V अपॉन ट्वाइस L2. आता याच्यावरून आपण V इक्वल टू फॉर्म्युला बनवला L ट्वाइस L1 L1. इथे पण V इक्वल टू फॉर्म्युला आपण बनवला ट्वाइस N2 L2. दोन्ही इक्वेशन जे आहेत ते वेलोसिटीचेच आहेत. म्हणून मग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इक्वेटिंग इक्वेशन
1 and 2. What we have? Twice L1 L1 equal to twice N2 L2. हा 2 आपण कॅन्सल करू. What is left over? N1 L1 equal to N2 L2. आता मी इथे L1 आणि L2 ची व्हॅल्यू ठेवतो करेक्टेडली. मग L1 equal to काय होईल? स्मॉल L1 म्हणजे ऍक्च्युअल लेंथ ऑफ द पाईप. Plus we have to consider the end correction for both the end. या एंडचं E, या एंडचं E. म्हणून मग इथे end correction काय झालं? twice E. म्हणून मग इथे आपल्याला L1 equal to काय लिहायचं आहे? कॅपिटल L1 equal to स्मॉल L1 plus 2E. सिमिलरली कॅपिटल L2 equal to काय लिहिता येईल? L2 plus twice E. या दोन व्हॅल्यूज मी इथे ठेवल्या. आता या L1 ने याला मल्टिप्लाय करायचं, L2 ने याला मल्टिप्लाय करायचं. N1 ने मल्टिप्लाय केल्यामुळे काय झालं? N1 L1 plus twice N1 into E equal to N2 L2 plus twice N2 into E. आता टर्म जे आहेत हे आपल्याला डिपेंडिंग अपॉन शो दॅट कसं विचारलं त्यानुसार त्याला ट्रान्सफर करायचं. इथे जर आपल्याला ट्रान्सफर आता काय विचारलं आपल्याला डिनॉमिनेटर मध्ये पाहिजे N2 N1. म्हणून मग आता याला इकडे ट्रान्सफर करू आपण. या टर्मला N1 L1 ला इकडे ट्रान्सफर करू. N1 L1 आपल्याला इथेच पाहिजे -N2 L2 आणि याला इकडे ट्रान्सफर केला आपण. आपल्याला कसं शोधायचं करायचं त्यानुसार इथल्या टर्म ट्रान्सफर कोणत्या करायच्या त्या बघायचं. दोन्ही पद्धतीने आपण त्याला प्रूव्ह करू शकतो. मला इथे N1 L1 N2 L2 पाहिजे म्हणून N1 L1 मी जसंच तसं ठेवतो, N2 L2 इकडे ट्रान्सफर करतोय आणि इथे या डिनॉमिनेटर मध्ये मला N2 L1 पाहिजे म्हणून मी या ट्वाइस N1 E ला राइट साइडला ट्रान्सफर करतोय. मग याला ऍज इट इज ठेवलं, याला इकडे आणल्यामुळे निगेटिव्ह साइन N1 L1 N2 L2 इक्वल टू ट्वाइस N2 E मायनस ट्वाइस N1 E. आता इथे 2E जे आहे हे कॉमन आहे. आपल्याला इथे E इक्वल टू पाहिजे. मग इथे 2 ब्रॅकेटच्या बाहेर घेऊ शकतो आपण. E ब्रॅकेटच्या बाहेर ब्रॅकेट मध्ये N2 N1. आता ट्वाइस आणि N2 N1 आपण काय पाहिजे आपल्याला तिथे नको आहे, डिवाइड बोथ साइड बाय केलं आणि आपल्याला मिळालं E इक्वल टू N1 L1 N2 L2 अपॉन ट्वाइस N2 N1. आपल्याला या पद्धतीने N2 L2 प्रूव्ह करायचं असेल तर N1 L1 ला इकडे ट्रान्सफर करायचं आणि N2 E ला या साइडला ट्रान्सफर करायचं. दोन्ही पद्धतीने आपल्याला याला शो दॅट करता येतं. अगदी इझी आहे बघा. इथे पहिले फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला लिहा. V n equal to V upon twice आहे. त्याच्यावरून तोच फॉर्म्युला दोन पाईप साठी अप्लाय करा. N1 equal to V upon twice L1, N2 equal to V upon twice L2. याच्यावरून V equal to फॉर्म्युला मिळवला, दोघांना इक्वेट केलं. N1 L2 ची व्हॅल्यू ठेवली आपण करेक्टेड लेंथची आणि त्याच्यावरून आपण याला शो दॅट करून दाखवलं. इन अ सिमिलर वे नाउ वी हॅव टू शो द सेम एंड करेक्शन फॉर द क्लोज पाईप. आता क्लोज पाईप मध्ये काय फरक आहे ते आपण बघू. Now, in case of closed pipe, the same question that can be asked, show that end correction is N2 L2 N1 L1. याला तसंच आपल्याला सांगता येईल N1 L1 N2 L2. फक्त त्यावेळेला डिनॉमिनेटर चेंज होईल. इथे N2 L2 N1 L1 असेल तर इथे N1 N2 असतं. इथे जर N1 L1 N2 L2 असेल तर इथे उलट N2 L1 असतं. आता ओपन पाईप मध्ये इथे ट्वाइस होतं कारण एंड करेक्शन आपल्याला अप्लाय करावं लागतं फॉर बोथ द एंड. क्लोज पाईप मध्ये एंड करेक्शन आपल्याला फक्त एकाच एंडला अप्लाय करावं लागतं. कारण हाऊ इन केस ऑफ क्लोज पाईप द एअर कॉलम व्हायब्रेट्स, दॅट इज अँटी नोड ॲट ओपन एंड अँड नोड ॲट क्लोज एंड. त्यामुळे इथे आपल्याला एंड करेक्शन फक्त एकाच एंड साठी अप्लाय करावं लागतं. त्यामुळे इथे ट्वाइस E न लिहिता सिंपली E. अगदी मेथड ती स्टेप टू स्टेप जावं लागतं. फक्त एक फरक पुन्हा लक्षात घ्या की इथे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी फॉर क्लोज पाईप इज डिफरंट दॅन फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इन केस ऑफ ओपन पाईप. मग पुन्हा आपण दोन पाईप कन्सिडर करूया ज्यांचे डायमीटर सेम आहे पण लेंथ जी आहे ती डिफरंट आहे. सो कन्सिडर द टू क्लोज पाइप्स ऑफ सेम डायमीटर अँड डिफरंट लेंथ L1 and L2. पुन्हा in case of closed pipe, the fundamental frequency of vibration is N equal to V upon 4N.
आधी काय होतं n इक्वल टू v अपॉन ट्वाइस l होतं. याच्यावरून आपण याला अप्लाय करू फॉर फर्स्ट पाईप, फॉर सेकंड पाईप. फॉर फर्स्ट पाईप n1 इक्वल टू v अपॉन 4 l1. फॉर सेकंड पाईप n2 इक्वल टू v अपॉन 4 l2. पुन्हा v इक्वल टू फॉर्म्युला बनवूया 4 n1 l1, v इक्वल टू 4 n2 l2. इक्वेशन 1 and 2. इथे जसं आपण ट्वाइस कॅन्सल केलं होतं इथे 4 कॅन्सल होईल. पुन्हा n1 l1 इक्वल टू n2 l2. आता इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, l1 l2 ची व्हॅल्यू ठेवायची. आता लक्षात ठेवा तिथे आपण l1 ची व्हॅल्यू l1 म्हणजे करेक्टेड लेंथ कॅपिटल L1 इक्वल टू ऍक्च्युअल लेंथ ऑफ द पाईप प्लस तिथे ट्वाइस घेतलं होतं एंड करेक्शन. इथे घ्यायचं आपल्याला सिंपली e. सो इन केस ऑफ द क्लोज पाईप वी हॅव करेक्टेड लेंथ इक्वल टू ऍक्च्युअल लेंथ प्लस एंड करेक्शन. L2 इक्वल टू तसंच that is the actual length of second pipe plus end correction. मग आता इथे L1 ची व्हॅल्यू ठेवली, L2 ची व्हॅल्यू ठेवली. इथे आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे n1 l1 प्लस n1e, n2 l2 प्लस n2e. आता आपल्याला काय पाहिजे इथे त्यानुसार आपल्याला n2 l2 मायनस पाहिजे म्हणून याला मी ट्रान्सफर केले इकडे आणि याला इकडे ट्रान्सफर केले. मग आपल्याला काय मिळालं n1e ॲज इट इज, n2e ला इकडे आणलं मी मायनस n2e. हा n2 l2 ॲज इट इज याला मी इकडे ट्रान्सफर केलं n1 l1. त्याच्यावरून आपल्याला मिळालं हियर n1 मायनस n2. हे आपण इथे e कॉमन काढल्यानंतर मिळालं, याला ॲज इट इज ठेवलं. याच्यावरून आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला e इक्वल टू n2 l2 मायनस n1 l1 अपॉन n1 मायनस n2. So this is the end correction for closed pipe as well as end correction for open pipe. दोघांमध्ये केवळ एकच फरक आहे बघा, इथे ओपन साठी ट्वाइस आहे आणि क्लोज साठी सिंपली इथे 2 नाही. का? कारण ओपन पाईप साठी एंड करेक्शन बोथ एंड ला अप्लाय करावं लागतं, क्लोज पाईप साठी एंड करेक्शन सिंगल ला अप्लाय करावं लागतं. Now we have to consider the wave which is produced along the length of string which is fixed between the two rigid supports. In previous part we had seen how we vibrate the air column in closed pipe and in open pipe, giving us the longitudinal stationary wave. इथे जेव्हा आपण एअर कॉलमला व्हायब्रेट केलं either in closed pipe or open pipe, then we have here the formation of a longitudinal stationary wave. And now in case of the vibrated string we have the formation of transverse stationary wave. आपण जे स्टेशनरी वेव्हचे दोन टाइप बघितले, that is for the stationary wave we need two identical simple harmonic progressive wave. Two identical means both are transverse or both are longitudinal. त्यामुळे दोन ट्रान्सवर्स वेव्हच्या सुपरपोजिशन मुळे तयार होणारी ट्रान्सवर्स स्टेशनरी वेव्ह आणि दोन लॉन्जिट्युडिनल वेव्हच्या सुपरपोजिशन पासून तयार होणारी वेव्ह म्हणजे कोणती? दॅट इज द लॉन्जिट्युडिनल स्टेशनरी वेव्ह. आता इथे आपल्याला एक स्ट्रिंग कन्सिडर करायची आहे. सो कन्सिडर अ स्ट्रिंग which is fixed between the two rigid support. Now when this string is stretched between the two rigid support, we have to consider these two parameters, that is small m, which is called as mass per unit length or linear density. आपण एक स्ट्रिंग कन्सिडर करतोय ज्याची लेंथ जी आहे आपण स्मॉल एल घेतलेली आहे. स्मॉल एल घ्या, कॅपिटल एल घ्या. त्यानंतर त्याला आपण दोन रिजिड सपोर्टच्या मधात काय केलेलं आहे? स्ट्रेच केलेलं आहे, फिक्स केलेलं आहे. मग आता याला स्ट्रेचिंग मुळे याचं मास पर युनिट लेंथ किंवा लिनियर डेन्सिटी कशी राहील? तर टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. सपोज या स्ट्रिंगचं जे टोटल मास आहे हे 10 ग्रॅम आहे आणि त्याची टोटल लेंथ सपोज 5 सेंटीमीटर आहे. मग स्मॉल एम जे असतं ते स्मॉल एम काढण्यासाठी टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ दॅट इज 2 ग्रॅम पर सेंटीमीटर. इथे एका सेंटीमीटरचं वेट मास किती आहे हे रिप्रेझेंट करणारी क्वांटिटी त्याला म्हणतात लिनियर डेन्सिटी और
मास पर युनिट लेंथ आणि त्याला स्ट्रेच केल्यामुळे इथे आपलं टेन्शन जे आहे त्या स्ट्रिंगच्या अलॉंग जे ऍक्ट होईल ते टेन्शन किती ऍक्ट होईल T इतकं. ठीक आहे. स्मॉल m लिनियर डेन्सिटी किंवा मास पर युनिट लेंथ आणि कॅपिटल T म्हणजे टेन्शन ऍक्ट अलॉंग द स्ट्रिंग. आता या स्ट्रिंगला जेव्हा एखाद्या पर्टिक्युलर पॉइंटला आपण डिस्टर्ब करू प्लग करू तर याच्यावर जी वेव्ह प्रोड्यूस होईल ही वेव्ह असतं that is the transverse wave. म्हणून इथे लिहिला आहे if the string is made to vibrate by plucking छेडणे डिस्टर्ब करणे by plucking it by disturbing it then which type of wave is produced that is the transverse wave is produced along the length of string. मग ही झाली आपण समजा मिडलला याला डिस्टर्ब केलं स्ट्रिंगला तर याच्या दोन्ही बाजूला ही ट्रान्सवर्स वेव्ह प्रोपोगेट होईल आणि ही वेव्ह कुठपर्यंत जाईल अप टू द फिक्स एंड ऑफ द स्ट्रिंग. जेव्हा ही वेव्ह फिक्स एंड पर्यंत जाईल त्यावर इन्सिडेंट होईल. आता त्या वेव्हचं आपल्याला रिफ्लेक्शन मिळेल. ही क्रिस्ट त्याच्यावर फॉल झाली तर आपल्याला ट्रफ मिळेल. इथे ट्रफ फॉल झाली तर आपल्याला क्रिस्ट मिळेल. म्हणजे आपल्याला जी रिफ्लेक्टेड वेव्ह मिळाली ती रिफ्लेक्टेड वेव्ह फेज चेंज मुळे मिळाली आपल्याला इथे बाय द पाय रेडियन. आपण रिफ्लेक्शन शिकलो. रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रान्सवर्स वेव्ह, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह फ्रॉम द सरफेस ऑफ डेन्सर मीडियम फ्रॉम द सरफेस ऑफ रेअरर मीडियम. त्याचा इथे वापर करून जेव्हा आपण ट्रान्सवर्स वेव्हचं क्रिस्ट याच्यावर फॉल करतो तर ते आपल्याला ट्रफ म्हणून रिफ्लेक्ट बॅक मिळतं बाय द फेज चेंज ऑफ पाय रेडियन. म्हणून मग इथे आपण ही जी ब्लू आहे समजा ही आपली इन्सिडेंट ट्रान्सवर्स वेव्ह आहे आणि ही जी ब्लॅक कलरने आपण दाखवलेली वेव्ह आहे ती आहे दॅट इज द रिफ्लेक्टेड ट्रान्सवर्स वेव्ह. या दोन्ही वेव्ह एकाच मीडियम मधून ट्रॅव्हल होत आहेत अलॉंग द सेम पाथ बट इन डिफरंट डायरेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन. त्यामुळे या दोन वेव्हचं सुपरपोजिशन होईल. त्या दोन वेव्ह इंटरफिअर होईल आणि त्यापासून जी रिझल्टंट वेव्ह मिळेल द रिझल्टंट वेव्ह सो फॉर्म दॅट इज कॉल्ड एज द ट्रान्सवर्स स्टेशनरी वेव्ह. आपल्याला असं विचारलं एक्सप्लेन द व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट. तर आपल्याला यांच्या पॉइंट लिहिता येईल की कन्सिडर अ स्ट्रिंग of length small l घ्या capital L घ्या stretch between the two rigid support. When it is stretched then small m be the linear density that is the mass per unit length and capital T be the tension along the string. Now when the string get disturbed at any particular point then transverse wave that will be produced along the string. Now this transverse wave when incident on these two fixed points we have the reflected transverse wave. We get the reflected wave by the phase change of pi radian. Because of superposition of incident wave and reflected wave we have the transverse stationary wave. आता ही जी वेव्ह इथे प्रोड्यूस होतं स्ट्रिंग वर. आता आपल्याला पुढे जे स्टडी करायचं आहे डिफरंट मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग स्टडी करायचं आहे. त्याच्यामध्ये पुन्हा आपल्याला दाखवायचं आहे शो दॅट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेझेंट इन द व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग. मग इथे जेव्हा आपण याला फंडामेंटल मोड मध्ये व्हायब्रेट करू फंडामेंटल मोड मध्ये व्हायब्रेट करताना स्ट्रिंग वर केवळ सिंगल लूप फॉर्म होता along द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. मग इथे ही जी स्ट्रिंग व्हायब्रेट होतं ते स्ट्रिंग कशी व्हायब्रेट होतं कोणती बाउंड्री कंडिशन इथे फॉलो करतं आणि या ट्रान्सवर्स वेव्हची जी स्पीड असते वेलोसिटी असतं ही कोणत्या फॅक्टरवर डिपेंड असतं हे तुम्हाला इथे पुढच्या पॉइंटसाठी लक्षात ठेवायचं आहे. एक्सप्लेन द व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग म्हटलं तर आपल्या इथपर्यंत झाला. हा जो पॉइंट आपण डिस्कस करतोय हा पुढच्या ह्याच्यासाठी सांगतोय की हाऊ द स्ट्रिंग गेट व्हायब्रेट in fundamental mode. When the string is plucked at any particular point and release it, then it start vibrating
in such a way that there is a formation of only single loop. मग सिंगल लूप जेव्हा फॉर्म होतं तेव्हा याची बाउंड्री कंडिशन काय, तर त्याच्या दोन्ही फिक्स एंडला नोड्स फॉर्म होतात, कारण ॲट दॅट पॉइंट the string that is not free to vibrate, and at the middle the string vibrate with the maximum amplitude. मग या केस मध्ये लक्षात ठेवा, the velocity of a transverse wave which is produced along the string that is given by v equal to under root of capital T by small m. Capital T is the tension which is produced along the string and small m is the linear डेन्सिटी. या फॉर्म्युल्याचा वापर करून आपल्याला पुढे दाखवायचे आहे. वी हॅव टू डिस्कस द डिफरंट मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग and we have to show that all harmonics, all frequencies, that is even as well as odd frequencies are present in the vibration of string.